السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں آمینہ زاہد۔ رانی پور میں سندھ کے عظیم صوفی بزرگ، انسانیت کے علم بردار اور ہفت زبان شاعر سچل سرمست کے 205ویں سالانہ عرس کی سرکاری تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے درگاہ پر حاضری دے کر تقریبات کا افتتاح کیا۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالقیوم کی اس رپورٹ میں۔ رانی پور عالمی مشاعرے کے رہنماؤں نے ترازا شریف پہنچ کر حضرت سچل سرمست کی مزار مبارک پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور ملک کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر پاکستان عالمی مشاعرے سکھر ڈویژن کے صدر سید امتیاز حسین شاہ موسوی، ضلع خارپور میرس کے صدر میاں فدا حسین پیرزادہ، المعروف سائیں علی حیدر بادشاہ، خیرپور میرس کے جنرل سیکریٹری میاں نجف علی، محکمہ اوقاف کے افسر سید ناصر عباس کاظمی اور مولوی اعجاز علی بمبرو بھی وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ عرس مبارک کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزار شریف اور اطراف کے علاقوں میں پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلکار بڑے تعداد میں تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ داخلی اور اخراج کے راستوں پر بھی مؤثر چیکنگ کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ تقریب کے دوران صوفی بزرگ حضرت سچل سرمست کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ محبت، رواداری، امن اور انسانیت کا درس دیا ہے، جن پر عمل کر کے معاشرے میں بھائی چارہ اور امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس مبارک میں ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین بڑے تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین تسلیم دایو کے ساتھ عبدالقیوم انصاری، اسپیشل ٹی وی نیوز، رانی پور۔ پوٹری سائیڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے پستول اور چھینا گیا موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اشفاق حسین کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 23/2/2026 کو ٹھٹا روڈ پہ ایک کرائم ہوا تھا، مزدہ والے سبزی والے، تو اسی سلسلے میں ہم نے جوابدار گرفتار کیا ہے۔ ودین کے قریب بااثر لوگوں نے کسان کے گھروں کو آگ لگا دی، 3 مکانات اور کھانے پینے کی اشیاء بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ متاثرین کا بچوں اور خواتین کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے غلام حسین نے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے مخالفین الطاف امام بخش نے گھروں کو آگ لگائی، لیکن پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے باوجود پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگانے والے ملزمان کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ قصور میں کچہری چوک میں ایک موٹر سائیکل کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو کنٹرول روم نے فوری طور پر نزدیکی فائر وہیکل کو موقع پر روانہ کر دیا۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ شہری کے موٹر سائیکل کو ضائع ہونے سے بچا لیا گیا۔ آگ مبینہ طور پر پیٹرول لیکیج ہونے کی وجہ سے لگی۔ بروقت کارروائی پر موٹر سائیکل مالک نے ریسکیو 1122 کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیرہ غازی خان قتل کے ملزمان کی عدم گرفتاری پر متاثرہ شہری کی تھانہ کوٹ چٹھا پولیس اور انچارج چوکی خانپور کے انچارج سب انسپکٹر سیف اللہ کے خلاف سنگین الزامات۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ 3 بار حملہ ہو چکا ہے، پولیس ملزمان سے ساز باز ہو کر گرفتاری نہیں کر رہی۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب راؤ کامران اور آر پی او ڈیرہ غازی خان اظہر اکرم اور ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سے متاثرہ شہری نے مقدمہ کے تفتیشی اور مقامی چوکی خانپور کے انچارج کے خلاف ملزمان کی عدم گرفتاری پر سخت محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چوٹی زیری میں انٹرنیشنل صحافتی تنظیم پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹر کے زیر اہتمام صحافیوں میں عید گفٹ سوٹ اور خشک راشن کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت ڈویژنل صدر محمد عرفان المانی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن محمد جنید تھے۔ تقریب میں صحافیوں کو عید کے تحائف، گفٹ سوٹ اور خشک راشن فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں نے بی جے اے قیادت بالخصوص مرکزی چیئرمین میاں اشتیاق علی و دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ مقررین نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور آواز ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے اقدامات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ فیروز والا تھانہ کوٹ عبد المالک پل پر مبینہ پولیس مقابلہ میں ایک ڈاکو ہلاک۔ تھانہ کوٹ عبد المالک کے علاقہ لاہور ہوٹل کے قریب 2 ڈاکو ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ پولیس کی بروقت کارروائی،
पुलिस को देखते ही डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस पार्टी थोड़ी दूर पीछा करते पहुंची तो एक नामालूम डाकू मुर्दा हालत में पाया गया। नामालूम डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। दूसरे साथी की तलाश के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एसडीओ डोलनवाल जाहिद हुसैन की सरबराही में करप्शन मुहिम कार खास जट सेवर मेन्यू के लिए फिरौन बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, एसडीओ डोलनवाल जाहिद हुसैन मीकर ड्राइवर जेटर गाड़ियों और शक्कर गाड़ियों की ड्राइवरों से तेल की मद में फी गाड़ी हफ्ता 5-5 हज़ार रुपया लेने का इंकशाफ भी हुआ है। और एसडीओ का कार खास जट फी ले सीवर मैनों से खतरा अलाउंस की मद में 3 हज़ार रुपये इकट्ठे करके एसडीओ जाहिद हुसैन को देता है। एसडीओ डोलनवाल की सरबराही में करप्शन मुहिम कार खास जट सीवर मैनों के लिए फिरौन बन गया। राना आतिफ सब इंजीनियर बोगस हाथरियों पर साइन करके तनख्वाहें चोरी कर रहा है और एसडीओ की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। और बल्क में जनरेटरों के लिए 600 लीटर जो डीजल चोरी होता है उसमें भी एसडीओ और राना आतिफ सब इंजीनियर की मिली भगत शामिल है। जी गुजरपुरा पुलिस ने चंद घंटों में गुमशुदा बच्ची को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने वालदैन की परेशानी को खुशी में बदल दिया। 4 साला बच्ची को वालदैन से मिलवा दिया। बच्ची घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई थी। बच्ची की तलाश के लिए कैमरे, एलानात, वायरलेस कॉल्स से मदद हासिल की गई। चंद घंटों की काविश से एसएचओ गुजरपुरा ने पुलिस टीम के हमरा बच्ची को तलाश कर लिया। इस हवाले से एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि जराइम कंट्रोल करने के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी फरोग दिया जा रहा है। सदर डिवीजन की नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। नवाब टाउन और चौहंग पुलिस ने नाजायज असला रखने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान से पिस्तौल गोलियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर ने एसएचओ चौहंग और नवाब टाउन को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। पुलिस खिदमत मराकज डिजिटल सहूलियात का दायरा कार वसी कर दिया गया। रवा साल अब तक 3,37,000 से ज्यादा शहरी पुलिसिंग सहूलियात से मुस्तफीद हुए हैं। 23,000 से ज्यादा शहरियों को पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए। 55,000 से ज्यादा शहरियों की पुलिस वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई। 2200 से ज्यादा शहरियों को एफआईआर की नकूल फ्राहम की गई। तर्जुमान पुलिस लाहौर के मुताबिक इस दौरान 1,30,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 80,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 37,000 से ज्यादा लाइसेंस रीन्यू किए गए। सीसीपीओ लाहौर बिला सिद्दीक किमियाना का कहना है कि पुलिस खिदमत मराकज डिजिटल पुलिसिंग के फरोग में कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पुलिस खिदमत मराकज में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज और शफाफ सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाई जा रही है। शहरियों को जदीद पुलिसिंग सहूलियात की फ्राहमी पर लाहौर पुलिस का अहम मिशन जारी रहेगा। बेवा बहन को भाइयों से विरासत का हिस्सा मांगना महंगा पड़ गया। भाइयों ने विरासत में हिस्सा मांगने पर फायरिंग करके बेवा बहन को जख्मी कर दिया। पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। बहन को जायदाद से हिस्सा मांगने पर फायरिंग का वाकया एरिया थाना उस्मान वाला की हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बेवा 4 बच्चों की मां है। भाइयों से अपना हक विरासत मांगने आई तो भाई ने विरासत देने से इनकार कर दिया। तकरार की तो भाइयों ने सगी बेवा बहन को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। बेवा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सांघर सारा जावेद और एसएसपी आबिद बलोच की ज़ेर सदारत यौम शहादत हज़रत अली रज़ा ताला अन्हो के सिलसिले में अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू के अफसरान समेत अहले तशी समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। अजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि यौम शहादत हज़रत अली रज़ा ताला अन्हो के मौका पर मजालिस और जलसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। एसएसपी की जानिब से अजलास को आगाह किया गया कि जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी जारी है। मुल्की और आलमी हालात के तनाजर से हमें पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना है। इस मौका पर फेडरेशन ऑफ कामर्स के सदर मलिक शेर मोहम्मद और नायब सदर हाजी अमीन ने भी ताजरों की तरफ से इंतजामिया और उलमा कराम को हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। कमालिया में रीजनल पुलिस ऑफिसर सहेल अख्तर और इखलाकुल्लाह तारर के हमरा 21 रमजानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ा ताला अन्हो के सिलसिले में
तहसील कमालिया में निकाले जाने वाले जुलूस के रूट का विजिट किया। दौरा के दौरान आरपीओ ने सिक्योरिटी इंतजामात, दाखिली और खारजी रास्तों, सीसीटीवी कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और पुलिस नफरी की तैनाती का मुआयना किया। आरपीओ ने कहा कि जुलूस के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, रूट की मुकम्मल सर्च एंड स्वीप की जाए, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। आरपीओ ने मुंतजमीन जुलूस से भी मुलाकात की और बाहमी तावन के जरिए अमन अमान बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। प्रेस क्लब ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज के साथ यकजहती और ईरान पर इसराइल और अमरीकी जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई। प्रेस क्लब से शुरू होने वाली रैली में सदर प्रेस क्लब ननकाना साहब चौधरी अफजल हक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ भट्टी समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान, मीडिया नुमाइंदगान, सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी फौज को अपनी बहादुर फौज पर फख्र है जिसने वतन अजीज को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश नाकाम बना दी। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमरीका की तरफ से ईरान जारहियत इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत उम्मत मुसलमा का बहुत बड़ा नुकसान है। ये वक्त उम्मत मुसलमा के मुत्तहिद होने और आलम कुफर की साजिशों को नाकाम बनाने का है। शुरका ने आलमी कुव्वतों से मुतालबा किया कि वो ईरान पर इसराइली अमरीकी जारहियत को रोकने में अपना किरदार अदा करे। मुस्तफाबाद में ज़ेरे तामीर मदरसा इकरा कुरानुल बनात में कुरान सुन्नह मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम दावत इफ्तार प्रोग्राम हुआ जिसमें खुसूसी खिताब कारी अब्दुल मजीद साजिद ने फरमाया। इस प्रोग्राम के रूह रवा कारी अब्दुल रहमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मुस्तफाबाद ललियानी के अंदर मदरसा इकरा कुरानुल बनात जो कि बच्चों का मदरसा है ज़ेरे तामीर है। मुखैर हजरात से मदरसा की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की अपील करते हैं। शुरका के लिए इफ्तारी का अहतमाम भी किया गया। डेरा गाजी खां कोट चट्टा पंजाब पुलिस की जानिब से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस चौकी के इंचार्ज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े मोटरसाइकिलों पर भेड़ बकरियां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को दर्जनों मसरूका भेड़ बकरियों समेत हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इलाके में होने वाली दर्जनों वारदातों का एतराफ भी किया है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फोर्ट अब्बास में ट्रक उल्टने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकये में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी सिविल लाइंस की 21 रमजान यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात में अमन अमान को बरकरार और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिवीजन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। उलमाए कराम अमन अमान को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। इस्लाम हमें मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। एसपी सिविल लाइंस चौधरी असर अली का कहना है कि 21 रमजान यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तमाम इंतजामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेरे सदारत प्लस प्रोग्राम के हवाले से अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में रेवेन्यू निज़ाम की बेहतरी, अवामी सहूलत और ज़ेरे इल्तवा मामलात के बर वक्त हल पर तफसीली गौर किया गया। अजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम अब्बास, अदनान आतिफ, सैयद गुलाम अब्बास समेत तहसीलदारों और दीगर मुतलका रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। अजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर प्लस प्रोग्राम के सांझे खातों की तकसीम, खेवट म्यूटेशन और डिजिटल गर्दावरी, रेवेन्यू रिकवरीज और दीगर अहम रेवेन्यू अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। अजलास में रेवेन्यू रिकवरीज के अहदाफ का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि सरकारी वाजबात की वसूली कानून के दायरे में रहते हुए बर वक्त मुकम्मल की जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और अवामी शिकायत का फौरी अजाला करे ताकि हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों के मुताबिक आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी गार्डन टाउन कैंपस में मुल्तान सुल्तान के ओनर्स गौहर शाह की आमद मुतवक्के है, जहां वो अकेडमी में मौजूद नौजवान क्रिकेटर से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस मौका पर एंकर पर्सन अदील अहमद भी वहां पर मौजूद हैं, जो इस हवाले से मजीद तफसीलात और ताज़ा सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में,
اور یہاں پر تشریف لا رہے ہیں ملتان سلطان ٹیم کو اون کرنے والے گوہر شاہ، اور وہ آج یہاں پر تشریف لا کر بچوں کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں کا آج موسم جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے، بچے اپنے پورے یونیفارمز کے اندر موجود ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنی مکمل کٹس کے ساتھ گراؤنڈ میں اپنے کھیل کو جاری بھی رکھے ہوئے ہیں، اور گوہر شاہ جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ راستے میں ہیں، تو آج جیسے ہی وہ پہنچیں گے تو ہم آپ کی ان کے ساتھ کچھ خاص گفتگو کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ شکر ہے اللہ کا۔ پاک لائنز انٹرنیشنل اکیڈمی میں تشریف لائے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ ملتان سلطان ٹیم لینے کا سر اصل مقصد کیا تھا؟ سر میں نے یہ باقی انٹرویوز میں بھی یہ کہا ہے کہ دو مقصد تھے ملتان سلطانز کے۔ پہلا تو یہ تھا کہ جو ہمارے علاقے کی اور ریجن کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا ساؤتھ پنجاب کی جو ایک ہی ٹیم تھی اور ایک ہی پہچان تھی اس کو آپ ہمارے سے چھین لیں۔ تو پہلے تو وہ بڑا ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہم اس کو واپس لے کے آئیں، اور ہم 10 سال انتظار کرنے کے لیے نہیں تیار تھے، تو اسی سال ہمیں کرنا پڑا۔ اور دوسرا سر جہاں جو دوسری موٹیویشن ہے، خود ایز اے کرکٹر ہوتے ہوئے میرا دل ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ سروس کریں اور اس کو گرو کریں، اس کو آگے لے کے چلیں، اور جو میرا ویژن ہے اس حساب سے جس طرح پاکستان کی جو ایک پہچان تھی کرکٹنگ اور جو ہماری اسٹرینتھ تھی اس کو دوبارہ ورلڈ سٹیج پہ ابھار کے واپس اوپر لے کے آئیں۔ نیشنل کرکٹ ٹیم تو بڑی کنٹروورسی کا شکار ہے، آگے مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر کنٹروورسی کا پتہ نہیں، لیکن دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنا شوق ہے لوگوں کو۔ پورا ہمارے ملک میں 3 چیزیں کنزیوم ہوتی ہیں، ایک سیاست، ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک کرکٹ۔ تو اگر آپ اس کرکٹ کے ایلیمنٹ کو ہمارے سے چھین لیں یا کرکٹ میں ہم اس لحاظ سے پرفارم نہ کر پائیں تو یہ ہم سب کے لیے بڑا ایک افسوس کا جو ہے فیکٹر ہے، تو اس چیز کو ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سر ملتان سلطان ٹیم میں کون سے ایسے خاص کھلاڑی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اون کرنا چاہیے اور آپ نے اون بھی کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس شہزاد بھائی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، یہ ایمرجنگ آل راؤنڈر ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑی کمی ہے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز کی۔ ایک ٹائم ہوتا تھا ہمارے پاس 4 5 6 فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز ہوتے تھے، اور آپ دیکھنا کہ پوری جو دنیاوی کرکٹ ایک جا رہی ہے جس طرح، فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر آپ کی ٹیم کو اتنا زیادہ بیلنس دیتا ہے، اور وہ آپ کے لیے نہ صرف جو کی اوورز ہیں، جیسے آپ ہر ٹیم میں دیکھیں گے، نام لیتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا، لیکن ان کے پاس جو فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ہے وہ ایک ٹیم کا انجن ہوتا ہے، ایک جان ہوتی ہے۔ تو اس کے بغیر آج کل کے دور میں ٹیم کا بیلنس نہیں ہو رہا، تو ہمارے پاس شہزاد ہے اور ہم کوشش ہی کریں گے کہ اور بھی فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز کو پروموٹ کریں۔ سر ملک نصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اکیڈمی میں ایسے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک نصر صاحب جس طرح سے اکیڈمی میں بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے سر دوسرے لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اور اسی طرح کی ایفرٹ کرنی چاہیے جس طرح کہ ملک نصر صاحب کر رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو ملک صاحب میرے بھی استاد ہیں، یہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن جب یہ اکیڈمی ملک صاحب نے بنائی تھی اسی جگہ پہ 1.5 سال میں نے خود ٹریننگ کی ہے۔ ملک صاحب کے پاس تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، وہ آئی شور سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جب میں فرسٹ کلاس کھیلی، کاؤنٹی کھیلی، تو میں خود جو میرا کرکٹ میں سفر ہے اس کے لیے ملک صاحب کے لیے بڑا شکر گزار ہوں، اور آپ سب بہت لکی ہو کہ ان جیسا انسان جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بالکل سیلف لیسلی اپنے ساری زندگی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے، تو ہمیں ان جیسے لوگوں کی اور ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مزید ملتان سلطانز کی بھی پارٹنرشپ رہے گی ملک صاحب کے ساتھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔